विद्यार्थी मित्रों अमरी यूट्यूब चैनल टीचिंग मैथ्स एलजीएम में आपનું हार्दिक स्वागत है। आज धोरण 7 में बीजा सत्र में विषय विज्ञान में पाठ 10 आपेल है विद्युत प्रवाह और तेनी असरों तेमां जे स्वाध्याय आपेल है ते स्वाध्यायનું संपूर्ण सोल्यूशन करीशुं। जो मित्रों तमे संपूर्ण विडियो जोशो तो तमने संपूर्ण ख्याल आवशे અને જો તમે ચેનલમાં નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવા વિનંતી, જેથી તમને જે નવી નવી અપડેટ આવે છે તે અપડેટ મળતી રહે। प्रश्न 1 विद्युत परिपथना विद्युत घटकों रजू करती संज्ञाओं तमारी नोटबुक में दोरो। जोड़ाण तार, ऑफ स्थिति में कळ, विद्युत बल्ब, विद्युत कोष, ऑन स्थिति में कळ अने बेटरी। जवाब अहीं जोड़ाण तार तो तेनी संज्ञा आ रीते आवशे, ऑफ स्थिति में कळ तेनी संज्ञा आ रीते आवशे, विद्युत बल्ब तेनी संज्ञा आ रीते आवशे, विद्युत कोष तेनी संज्ञा आ रीते आवशे, ऑन स्थिति में कळ तेनी संज्ञा आ रीते आवशे अने बेटरी तेनी संज्ञा आ रीते आवशे। विद्यार्थी मित्रों तमारे आ रीते संज्ञाओं दौरवानी रहेशे। प्रश्न 2 आकृति में दर्शावेल विद्युत परिपथ ने दर्शावती विद्युत रेखांकित दौरो। विद्यार्थी मित्रों अहीं एक परिपथ दर्शावेलो छे तो तेने आपणे आकृति स्वरूपे दौरवानो छे। तो अहीं जवाब आपेलो छे कि आपेल विद्युत परिपथनी विद्युत रेखाकृति नीचे मुजब छे। तो आ रीते अहीं बल्ब आवशे, अहीं बेटरी आवशे अने अहीं आ कळ जे खुल्ली छे एटले के अहीं कळ एटले के स्विच आ रीते खुल्लो दर्शावવાનો रहेशे, एटले के आ रीते आकृति आवशे। प्रश्न 3 आकृति में 4 विद्युत कोषों ने लाकड़ाना बोर्ड पर गोठवेला छे। तो 4 विद्युत कोष धरावती बेटरी बनावा माटे तमे तार वडे तेना ध्रुवोने केवी रीते जोड़शो ते दर्शावती रेखांकित रेखा दौरो। विद्यार्थी मित्रों अहीं 4 ध्रुव आपेला छे तो अहीं तेने जोड़वा माटे अहीं जवाब आपेलो छे कि अहीं जे माइनस प्लस जे ध्रुव आपेला छे तो जे प्लस आपेलो छे तेनी साथे माइनसनुं जोडाण करीशुं, एटले के आ रीते तार जोड़ीशुं। हवे प्लस आपेलो छे तो ये प्लस प्लस बने ध्रुव साथे जोड़ाण न थाय एटले अहीं माइनस साथे जोड़ीशुं। तो आ रीते बीजी रेखा दौरीशुं। अहीं माइनस छेड़ो अहीं प्लस छेड़ो छे अने अहीं माइनस छे तो अहीं प्लस माइनस आ रीते जोड़ाण करीशुं। तो विद्यार्थी मित्रों आ रीते जोड़ाण थशे। प्रश्न 4 आकृति में दर्शावेला विद्युत परिपथ में बल्ब प्रकाशतो नथी। तमे आ समस्या ने ओळखी शको खरा? बल्ब प्रकाश आपे ते माटे विद्युत परिपथ में जरूरी फेरफार करो। विद्यार्थी मित्रों अहीं एक आकृति आपेली छे, अहीं बल्ब आपेलो छे, अहीं कळ जोड़ाण करेलुं छे अने अहीं बेटरी आपेली छे ते तमे जोई शको छो। तो अहीं जवाब लखीशुं के बे विद्युत कोषने जोड़वामां समस्या छे। बंने धन ध्रुवो साथे जोड़ायेला छे, तेमां धन ध्रुवने ऋण ध्रुव साथे जोड़वाथी समस्यानुं समाधान थई जशे। बल्ब प्रकाश तो थशे, विद्युत परिपथ नीचे मुजब जोड़वो पड़े। तो विद्यार्थी मित्रों आ रीते जे प्लस प्लस जे बंने ध्रुव साथे हता तो अहीं प्लस माइनस करीशुं तो विद्युत बल्ब छे ते प्रकाशित थई जशे અને પરિપથ પૂર્ણ થશે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રીતે વિદ્યુત પરિપથમાં સાચું જોડાણ આ રીતે થશે, માઇનસ પ્લસ। પ્રશ્ન 5 વિદ્યુત પ્રવાહની બે જુદી જુદી અસરોના નામ આપો। જવાબ વિદ્યુત પ્રવાહની બે અસરો નીચે મુજબ છે। તેમાં એક વિદ્યુત પ્રવાહની ઉષ્મીય અસર અને બીજી વિદ્યુત પ્રવાહની ચુંબકીય અસર। प्रश्न 6 જ્યારે તારમાં વિદ્યુત પ્રવાહ ચાલુ કરવામાં આવે છે ત્યારે તેની નજીકમાં રહેલી હોકાયંત્રની સોય તેની ઉત્તર દક્ષિણ દિશામાં આવર્તન પામે છે, સમજાવો। જવાબ હોકાયંત્રની સોય એક નાનું ચુંબક છે, તે ઉત્તર દક્ષિણ દિશામાં સ્થિર થાય છે। જ્યારે હોકાયંત્રની નજીક રહેલા તારમાં વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય છે ત્યારે તાર પણ ચુંબક તરીકે વર્તે છે, આથી તારની આસપાસ ચુંબકીય અસર પેદા થાય છે। જેમ હોકાયંત્રના સોયની નજીક કોઈ ચુંબક લાવીએ ત્યારે સોય તેની ઉત્તર દક્ષિણ સ્થિતિમાંથી આવર્તન પામે છે, તેમ અહીં પણ હોકાયંત્રની સોયને તારનું ચુંબકત્વ અસર કરે છે, આથી હોકાયંત્રની સોય તેની ઉત્તર દક્ષિણ દિશામાંથી આવર્તન પામે છે। પ્રશ્ન 7 આકૃતિમાં દર્શાવેલા વિદ્યુત પરિપથમાં જ્યારે કળ વડે પરિપથ પૂર્ણ કરવામાં આવે ત્યારે શું હોકાયંત્રની સોય આવર્તન દર્શાવશે? વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં વિદ્યુત પરિપથ આપેલો છે તે તમે જોઈ શકો છો। તો તેનો જવાબ જોઈશું। તો જવાબ ના, અહીં વિદ્યુત પરિપથમાં વિદ્યુતનો કોઈ સ્ત્રોત જેમ કે વિદ્યુત કોષ જોડાણમાં છે જ નહીં, આથી પરિપથમાં વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થઈ શકે જ નહીં, પરિણામે હોકાયંત્રની સોય આવર્તન દર્શાવશે નહીં। પ્રશ્ન 8 ખાલી જગ્યા પૂરો। વિદ્યુત કોષની સંજ્ઞામાં લાંબી રેખા ખાલી જગ્યા ધ્રુવ દર્શાવે છે। જવાબ આવશે ધન ધ્રુવ। બે કે બેથી વધુ વિદ્યુત કોષોના જોડાણને ખાલી જગ્યા કહે છે। જવાબ આવશે બેટરી। જ્યારે રૂમ હીટરમાં વિદ્યુત પ્રવાહ ચાલુ કરવામાં આવે છે ત્યારે તે ખાલી જગ્યા ઉષ્મા ઉત્પન્ન કરે છે। વિદ્યુત પ્રવાહની ઉષ્મીય અસરને આધારે વપરાતા સુરક્ષા ઉપકરણને ખાલી જગ્યા કહે છે। જવાબ આવશે ફ્યુઝ। પ્રશ્ન 9 સાચા વિધાન સામે
ટ્રુ એટલે કે ટી કરો અને ખોટા વિધાન સામે ફોલ્સ એટલે કે એફ કરો. 1. બે વિદ્યુત કોષની બેટરી બનાવવા માટે એક વિદ્યુત કોષનો ઋણ ધ્રુવ બીજા વિદ્યુત કોષના ઋણ ધ્રુવ સાથે જોડવામાં આવે છે. આ વિધાન ખોટું છે. જ્યારે ફ્યુઝમાંથી પસાર થતો વિદ્યુત પ્રવાહ તેની અમુક મર્યાદા કરતાં વધી જાય ત્યારે ફ્યુઝ તાર પીગળીને તૂટી જાય છે. આ વિધાન સાચું છે. વિદ્યુત ચુંબક લોખંડના ટુકડાઓને આકર્ષતું નથી. આ વિધાન ખોટું છે. વિદ્યુત ઘંટડીમાં વિદ્યુત ચુંબક આવેલું હોય છે. આ વિધાન સાચું છે. પ્રશ્ન 10. કચરાના ઢગલામાંથી પ્લાસ્ટિકની થેલીઓને જુદી પાડવા માટે વિદ્યુત ચુંબક વાપરી શકાય તેવું તમે વિચારો છો? સમજાવો. જવાબ: ના, કચરાના ઢગલામાંથી પ્લાસ્ટિકની થેલીઓને જુદી પાડવા માટે વિદ્યુત ચુંબક વાપરી શકાય નહીં. કારણ: વિદ્યુત ચુંબક કે કોઈપણ ચુંબક માત્ર લોખંડ જેવા ચુંબકીય પદાર્થોને જ આકર્ષે છે. પ્લાસ્ટિક ચુંબકીય પદાર્થ નથી. તેથી વિદ્યુત ચુંબક પ્લાસ્ટિકની થેલીઓને આકર્ષે નહીં. પરિણામે કચરાના ઢગલામાંથી પ્લાસ્ટિકની થેલીઓ જુદી પાડવા વિદ્યુત ચુંબક વાપરી શકાય નહીં. પ્રશ્ન 11. તમારા ઘરમાં ઇલેક્ટ્રિશિયન કેટલુંક સમારકામ કર્યા બાદ તે ફ્યુઝને બદલવા માટે તારનો ટુકડો વાપરવા ઈચ્છે છે. શું તમે તેની સાથે સહમત છો? તમારા પ્રતિભાવ માટેનું કારણ જણાવો. જવાબ: ના, ઇલેક્ટ્રિશિયન ફ્યુઝને બદલવા તારનો ટુકડો વાપરવા ઈચ્છે તો તેમ કરવા ન દેવાય. ફ્યુઝ માટે ખાસ પ્રકારનો ISI માર્કાવાળો તાર જ વપરાય છે. ઇલેક્ટ્રિશિયન ઘણીવાર ગમે તે તાર વાપરે છે તે યોગ્ય નથી. આમ કરવાથી ઘણીવાર મોટું નુકસાન થવાની સંભાવના રહેલી છે. પ્રશ્ન 12. નીચેની આકૃતિ મુજબ ઝુબેદાએ વિદ્યુત કોષના હોલ્ડર વડે વિદ્યુત પરિપથ બનાવ્યો છે. જ્યારે તે પરિપથમાં કળ ઓન કરે છે ત્યારે બલ્બ પ્રકાશતો નથી. તો પરિપથમાં રહેલી શક્ય ખામીઓ શોધી કાઢવા માટે ઝુબેદાને મદદ કરો. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં વિદ્યુત કોષનું હોલ્ડર બનાવેલું છે તે તમે જોઈ શકો છો. તો તેનો જવાબ જોઈશું. જવાબ: ઝુબેદાની શક્ય ખામીઓ નીચે મુજબની હોઈ શકે છે. તેમાં 1. ઝુબેદાએ બે વિદ્યુત કોષો બરાબર જોડ્યા ન હોય. તેણે ધન ધ્રુવ સાથે ઋણ ધ્રુવ જોડવાને બદલે ધન ધ્રુવ સાથે જોડ્યો હશે. 2. તેણે જોડેલ બલ્બ ઉડી ગયેલ હોવો જોઈએ. પ્રશ્ન 13. નીચેની આકૃતિમાં દર્શાવેલ વિદ્યુત પરિપથમાં અહીં વિદ્યુત પરિપથ દર્શાવેલો છે તે તમે જોઈ શકો છો. તેમાં 2 પ્રશ્ન પૂછાયા છે. તેમાં પહેલો પ્રશ્ન: જ્યારે કળ ઓફ સ્થિતિમાં હોય ત્યારે કોઈપણ બલ્બ પ્રકાશિત થશે? તો તેનો જવાબ: જ્યારે કળ ઓફ સ્થિતિમાં હોય ત્યારે કોઈપણ બલ્બ પ્રકાશિત થશે નહીં. કારણ કે કળ ઓફ સ્થિતિમાં હોય ત્યારે વિદ્યુત પરિપથમાં વિદ્યુત પ્રવાહ વહે નહીં. તેથી કોઈપણ બલ્બ પ્રકાશિત થાય નહીં. બીજો પ્રશ્ન: જ્યારે પરિપથમાં કળને ઓન સ્થિતિમાં ખસેડવામાં આવે ત્યારે કયા ક્રમમાં બલ્બ A, B તથા C પ્રકાશ આપશે? જવાબ: જ્યારે પરિપથમાં કળને ઓન સ્થિતિમાં ખસેડવામાં આવે ત્યારે વિદ્યુત પરિપથમાં તરત જ વિદ્યુત પ્રવાહ વહેતો થઈ જાય છે. આથી બધા બલ્બ A, B તથા C એકસાથે પ્રકાશિત થાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં જે સ્વાધ્યાય હતો તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂરું થાય છે. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ.